Good afternoon to one and all. On behalf of Department of Electronics and Communication Engineering in MP Nachimuthu M. Jagannathan Engineering College, we extend a warm and hearty welcome to one and all gathered here for the webinar on core responsibilities of a startup in engineering profession. First, I welcome Mr. Mohan Sir, Associate Professor, Head of the Department Electronics and Communication Engineering to welcome the gathering. I welcome you, sir. Our beloved correspondent, Honorable Chief Guest, respected our well-wisher, respected principal sir, HODs from various departments, my dear colleagues and student friends, a very good afternoon to all. It gives me a great pleasure to welcome every one of you to the Department of Electronics and Communication Engineering conduct an online webinar program on core responsibilities of a startup in engineering profession with the blessing of our founder, Udyavratan Thiru J. Sudhanandan sir. First, I have a great honor to welcome our beloved correspondent madam, Bharat Vidya Siromani, Dr. Vasudha Sudhanandan ma'am, for your endless encouragement and support for all our department activities. I welcome you, ma'am. Next, I heartily welcome to our today's guest speaker, Mr. M. Tasruddin, Proprietor, Power Line Controls, Coimbatore, for honoring our invitation to be the chief guest of this program and keynote address delivered to the function. I welcome you, sir. My heartily welcome to our college well-wisher through MB Davis Ramani sir, Sri Julas, Erode, for their constant support and guidance. I welcome you, sir. Next, I would like to welcome our respected principal, Dr. M. Ramesh sir, who guide us to make this function a great successful. I welcome you, sir. I also welcome to all the head of the departments from various departments, program organizers, Professor Dr. G. Ravikumar sir, Mrs. N. Gomadi, and Mrs. Tamil Chelvi. Yes, sir. The strongest factor for success is self-esteem. Believing you can do it, believing you deserve it, and believing you will get it. It's my pleasure to invite Dr. G. Ravikumar sir, Professor Electronics and Communication Engineering, who constantly motivates and guides us the way for getting. I welcome you, sir. Thank you for everyone. First of all, I am entering into the felicitation address. My sincere thanks to our correspondent madam for giving this opportunity for delivering us appreciation to this program. I also my thanks to our respectable principals. Controls Coimbatore. He has knowledge, that is entrepreneur knowledge in the field of electrical and electronics products. In past 20 years, he having a wide knowledge and experience. So such kind of the person is coming to this program is a most valuable one. On the behalf of ECA department, I welcome you, sir. Then, before entering in the program, there is a two topic. One is entrepreneur and another one is a startup. So our chief guest having a higher rich of experience in the field of entrepreneur. He made some products in his own
way. That means he designed and manufacturing that product and take into commercialization. And some product he buying from other resources and make them into a commercialization. All right. So in the past 20 years, he is successful entrepreneurship in the field of the electrical and electronics product. But now the topic is startup. What do you mean by startup? So what is the difference between the entrepreneur and a startup? So startup is here, the entrepreneur is a small scale industry or a large scale industry. The entrepreneur is one of the solo proprietor or boss of the entire unit of the company or organization. So he may be designed some product or may not be designed some product. He take that product from outside and he make the product into commercialization. There is a less chance of designing and new thinking invented. But in startup, what we looking into? So startup also be an organization. It may be around 2 to 3 years in that organization. That it may be started from 1 or 2 years. So that startup, that is organization is governed by 2 or more entrepreneurs. That means the startup unit is also a company or organization. It is governed by 2 more entrepreneurs. The 2 more entrepreneurs are the owner of that startup. Then back to the startup is organized startup. So the startup must be organized a particular place where the human sources are rich one. So our government of India encouraging the higher educational institution to make a startup in their institutions. So what are the advantages we are getting organizing startup or a company within the campus? So students are discussed with the industrial persons directly and directly about the product. That is, what are the circuits, what are the designing of the circuits, what are the components are involved in the product. So directly learning within the campus, right? So what are the advantages of the entrepreneur? They have a rich amount of the human beings within the campus, right? The young buds in the various branches of the engineering students, they can use it for making a design of the circuit or edit of the existing circuit, designed one. So then what are the other benefits of for the staff members or students in the higher educational institution? They maybe get a revenue from that products, right? So while for the designing, so the entrepreneurship developing that startup gives a remuneration for the students or faculty wise. So what are the other benefits? So innovation of a new product, that is research is developed within the campus. So after the development of a new product, you are go for the Indian patent right or other countries patent rights. So you take your product into a global one. After that, you manufacturing of the product, then it goes for the commercialization. So these are actions are concluded when you are getting a startup within the campus. So this is the major difference between the entrepreneur and the startup unit. So developed within the campus, all right? So I request all the students, so you can use the knowledge of our guest. So you are asking what are the factors affecting the go for when we are going for a entrepreneurship in the future, right? So here I think that he will clearly explain what are the drawbacks you may be occur
while you are going, becoming an entrepreneur in your future life, right? Finally, I thank to all of you once again. Thank you. Thank you, sir. There is no end to education. It is not that you read a book, pass an examination, and finish with education. The whole of life, from the moment you are born to the moment of you die, is a process of learning. Now, I request Ms. R. Sundari, final year ECE, Electronics and Communication Engineering, to introduce the chief guest. I welcome you, Sundari. Thank you, Kavya. An affable noon to everyone gathered today, virtually for this core responsibility of a startup in engineering profession. Don't wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect. Quote by Zoe Saward. I'm extremely privileged to have the opportunity to introduce the chief guest, Mr. M. Dasarathan, proprietor, Powerline Controls, Coimbatore. He was born and lives now in Coimbatore. He had completed his schooling in Al-Amin Metric Higher Secondary School, Erode, as well as he had completed his diploma graduation DECE in MP Nathyamurthy M. Jagannathan Polytechnic College, Chenimalai, Erode. He is an entrepreneur. He runs a business called Powerline Controls in Coimbatore, which deals with the power conditioning equipment and renewable energy resources, having more than 2 decades of experience. And also, he is a member of Coimbatore Association of UPS and Stabilizers, CAUSS, and past president of CAUSS. He provided food in COVID pandemic situation for poor people. He has donated blood more than 35 times, and also he is sapling many trees. His father, Mohammad Sharif, is retired PNEB, and his mother, Jawahirunisa, is a homemaker. He has got an elder brother and an younger sister. He married to Mrs. Fatima Taj, who is a teacher by profession. He has 2 lovely daughters, Aisha Fatima studying 5th standard and Zuleika Fatima studying in 3rd standard. Now I conclude my introduction speech about our chief guest. Thank you everyone for this wonderful opportunity. Thank you, Sundari. Do not focus on numbers. Focus on doing what do you best. It's about building a community who want to visit your site every day because you create a value after a session. Fourth by Cursive Hope. Next, I hand over the section to the chief guest, Mr. M. Dasarathan, proprietor, Powerline Controls, Coimbatore. I welcome you, sir. Thank you so much for a wonderful introduction, Sundari. Hope all are doing good. All are safe, I think. என்னுடைய இந்த உரையை வந்து நான் தமிழ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு நான் Is it comfortable? Hello? Can you hear me? கேக்குதுங்களா? Right. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். எனது உரையை தொடங்குவதற்கு முன் என் மனதில் என்றும் நீங்கா இடம் பெற்றிருக்கும் நம்மவர் ஐயா உத்தியோக ரத்னா ஏ சுத்தானந்தம் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்ள இக்கணம் கடமை. மேலும் நான் டிப்ளமோ படிச்ச காலத்துல பிரின்சிபலா இருந்த ஐயா ராமசாமி அவர்களுக்கும் மற்றும் என்னுடைய ஆசிரியர் பிறந்ததை என் சக என்னுடைய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களையும் நன்றிகளையும் கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஐயா ஜே சுத்தானந்தன் அவர்களின் மறைவிற்கு பிறகு இக்கல்லூரியை சிறப்பாக வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கும் பாரத வித்யா சிரோமணி டாக்டர் வசந்தா சுத்தானந்தன் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை தரம் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். மேலும் கல்லூரியின் முதல்வர் எம் ரமேஷ் அவர்களுக்கும் ECHOD MR மோகன் சார் அவர்களுக்கும் ஈவென்ட் டைரக்டர்ஸ் மற்றும் அனைத்து ப்ரொஃபசர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வணக்கங்களையும் கொண்டு எனது உரையை தொடங்குகின்றேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்த என்னுடைய நண்பர் ப்ரொஃபசர் கோபிநாத் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. எனக்கு கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்கு, ஏன்னா இது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங். கோபி சடனா கூப்பிட்டு பேசியிருந்தாப்புல ஒரு 1 வீக் போது, ரொம்ப இந்த மாதிரி காலேஜ்ல நீங்க அலுமையா இருக்கணும், நீங்க பேசணும் அப்படின்னாரு.
இல்லை ஓபி நம்ம அந்த அளவுக்கு பேசுற அளவுக்கு நம்ம இன்னும் சக்சஸ்ஃபுல் ஆகல கோபி அப்படின்னா இல்ல எங்களுக்கு தெரியும் சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிருக்கீங்க, நீங்க கண்டிப்பா பேசணுங்கிற மாதிரி ஒரு கோரிக்கை வச்சிருந்தாரு. கண்டிப்பா பேசுறேன் கோபி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். என்னை பத்தி சொல்லணும்னா மைசெல்ஃப் நஸ்ருதீன், என்னுடைய கன்சர்ன் பவர் லைன் கண்ட்ரோல்ஸ். நான் 95ல என்னுடைய ஸ்கூலிங்ஸ் முடிச்சுட்டு டிப்ளமோ ஜாயின் பண்ணேன், MPN/MJP. ஸ்கூலிங் லைஃப் நார்மலா தெரியும், ரொம்ப ஜாலியா இருந்தது, ரொம்ப என்ஜாய்மெண்டா இருந்தது. அதே ஒரு கனவோட காலேஜ் லைஃப்ல என்டர் பண்ணும்போதே ஒரு பெரிய டாஸ்க் இருந்தது. என்ன அப்படின்னா, நம்ம எடுத்த மார்க்கு நம்ம நினைச்ச கோர்ஸ் கிடைக்குமாங்கிறது தான். நான் என்னுடைய கனவு, என்னுடைய ஸ்கூலிங்லேயே என்னுடைய கனவு என்னவா இருந்ததுன்னா, நான் ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபீல்ட்ல தான் இறங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய கனவா இருந்துச்சு. ஏன்னா ஸ்கூலிங் பண்ணும்போதே சின்ன சின்ன மினியேச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம். நான் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்து இந்த பொம்மையில் LED லைட்ஸ் எல்லாம் மாட்டி, வாட்டர் மோட்டார்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி சில டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருந்தோம். அதில் ரொம்ப ஒரு ஈர்ப்புத்தன்மை அதிகமாகி என்னோட இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபீல்ட்ல தான் வரணும்னு நினைச்சோம். காலேஜ்குள்ள வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு டாஸ்காக தான் இருந்துச்சு. ஐயா சுத்தானந்தன் அவர்கள் தான் வந்து நாங்கள் மீட் பண்ணோம். அப்பாவும் EBல இருந்த காட்டி பேசினாரு. கண்டிப்பா உங்களுக்கான சப்போர்ட் நாங்கள் கண்டிப்பா பண்றோம்னு சொல்லியிருந்தாரு. அது சமயம் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம் ஒன்று, மறுபடியும் எனக்கு ஒரு டாஸ்க். எனக்கு எக்ஸாம்னாவே எனக்கு கொஞ்சம் பயம். அந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணி நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 100% உங்களுக்கு வந்து வித்தவுட் எந்த ஒரு ஃபீ இல்லாம நீங்க வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு டாஸ்க். அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் எனக்கு வேணுங்கிறனால அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சேன். படிச்சு எனக்கு நினைச்ச மாதிரி கிடைச்சது. மறுபடியும் 3 வருஷம் பாதை படிச்சோம்னு சொன்னதோட காலேஜ் டேஸ்ல நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும்னு தான் சொன்னோம். தேவை வந்த உடனே மறுபடியும் ஒரு ஷிவரிங் ஆரம்பிச்சிருச்சு. முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பயத்திலேயே தான் வந்து அந்த படிப்பை கடக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு. நாங்கள் ரொம்ப ஒரு ரிச் ஃபேமிலியோ ஏதோ ஒரு கிடையாது, ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்தை சார்ந்த குடும்பம் தான் எங்களுடைய. சரி, படிப்பு முடிச்ச கையோட நீ அடுத்தது வேலை எங்க போலாம், என்ன பண்ணலாம், என்னங்கிற ஒரு ஐடியாவே இல்லாம இருந்தேன். அப்போ என்னுடைய ஒரு நண்பர் வந்து ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்து இந்த முகவரியில கால் ஃபார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நீங்க அட்டன் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. அட்டன் பண்ண என்னுடைய ரெஷ்யூம் அவங்களுக்கு நான் அனுப்பிச்சுட்ருக்கேன். இன்டர்வியூ கார்டு அனுப்பிச்சுட்டு இருந்தாங்க. இன்டர்வியூக்கு போனா அங்கே மறுபடியும் இன்னொரு டாஸ்க். எனக்கு முன்னால ஒரு 10 பேர் உட்காந்துருக்காங்க. மறுபடியும் ஒரு பயம் வந்துருச்சு. என்னடா இது 10 பேர் உட்காந்துருக்காங்க, நமக்கு வேலை கிடைக்குமா? இதுதான் நான் அட்டென்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ. எனக்கு வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதாங்கிற ஒரு பயம் வந்துருச்சு எனக்கு. ஒரு ரிட்டர்ன் எக்ஸாமுக்கான ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் கையில கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. இதை நீங்க எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து 1/2 hour டைம் தராங்க அப்படின்னாங்க. அரௌண்ட் ஒரு 50 மார்க்ஸ்க்கான ஸ்கோர். 10 பேர் எல்லாருமே எழுதுனாங்க. எல்லாருமே சீக்கிரமா பேப்பர்ஸ் கொடுத்தாங்க. எனக்கு வந்து பேப்பரை கொடுக்கறதா வேணாமா, அவமானப்பட்டுருமா இல்லையோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் சூழ்ந்தே இருந்தது. இருந்தாலும் சரின்னு கொடுத்தேன். இன்டர்வியூ கடைசியா என்ன கூப்பிட்டு என்ன சார் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்க அப்படின்னாங்க. தெரியல சார் எனக்கு அப்படின்னேன். சார் நீங்க அவுட் ஆஃப் 58 தான் சார் நீங்க ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்க, மற்றவங்க எல்லாம் 25 ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க சார் அப்படின்னாங்க. எனக்கு மறுபடியும் ஒரு பயம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. என்னடா இது, அவுட் ஆஃப் 8 தான் எடுத்திருக்கோம், நமக்கு வேலை கிடைக்காது போல இருக்கு. திருப்பி என்னுடைய பாஸ் என்ன பார்த்ததுல அப்சர்வ் பண்ணதை வச்சு எங்கிட்ட கேள்விகளை கேட்க ஆரம்பிச்சாரு. நீங்க ஏன் இப்படி இருக்கீங்க, ஏன் படிக்காம இது மார்க்ஸ்? அப்போ நான் சொன்னேன், சார் நான் வந்து தியரட்டிக்கலா வந்து என்னோட லைஃப்பை நான் படிக்காம ஜாலியா காலேஜ் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணிட்டேன். ப்ராக்டிக்கலி நான் கொஞ்சம் சவுண்டா இருப்பேன். என்னுடைய ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் நீங்க எல்லாத்துக்குமே மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்ல விதமா ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க எந்த ஒரு ஒர்க்கை கொடுத்தாலும் அது வந்து நான் ஃபுல் பேஷனேட்டோட நான் பண்ணுவேன், நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பண்ணுவேன், கண்டிப்பா முடிச்சு கொடுப்பேங்க. ரைட், ஓகே, கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கன்னாங்க. அதே மாதிரி என்னையும் சூஸ் பண்ணாங்க, நல்லா மார்க்ஸ் எடுத்தவங்களையும் சூஸ் பண்ணாங்க. எனக்கு 1000 rupees சேலரி ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க, அவருக்கு 1300 ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க. 98 ஒரு நல்லா ஸ்கோர் பண்ணவர் 2 மாசத்துல ஒரு வேலையை விட்டு போயிட்டாரு. அதே 8 வருஷம் ஒரே கம்பெனியில ஒர்க் பண்ணேன். என்னுடைய ஹார்ட் ஒர்க், என்னுடைய பேஷன், என்னுடைய ஆர்வத்தை எல்லாத்தையுமே என்னுடைய அந்த ஒர்க்ல நான் ஈடுபடுத்தினேன். டைம் கன்சிஸ்டன்ட் டைமை வந்து நான் இன்னைக்குமே நான் பார்த்ததே ஒர்க் பண்ணதே கிடையாது. என்னோட டைம் கமிட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பாஸே வந்து ரொம்ப பெருமை கிடையாது. அதாவது நைட்டு சர்வீஸ் கால்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு, அதாவது நாளைக்கு கஸ்டமர்ஸ்க்கு நம்ம வந்து மிஷின்ஸ் ஏதாவது நம்ம
ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் இருந்துச்சு. அதை வந்து நான் நைட்டு 1 மணியானாலும் 2 மணியானாலும் உட்காந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் நான் வந்து அடுத்தது நான் வீட்டுக்கே கிளம்புவேன். இப்போ ஒரு 8 இயர்ஸ் கழிச்சு தனியா ஒரு பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணணும்னு என் மைண்ட்ல தோணுச்சு. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட சஜஷன் இருந்தது. இதே என்னுடைய பாஸ்கிட்ட தெரிவிச்சேன். கண்டிப்பா நீ பண்ணலாம், உனக்கு அந்த ஸ்டஃப் இருக்கு, கண்டிப்பா பண்ண முடியும் அப்படின்னாரு. அதுலயே நான் இந்த ஒர்க் பண்ண காலங்கள்லயே நான் என்ன பண்ணேன், என்னுடைய மார்க்கெட்டிங் நாலேஜ்க்கு வந்து நான் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். இனிமேல் ஒரு கஸ்டமரை போய் சந்திக்கும் போது அவங்களுக்கு எந்த நீட் இருக்கு, எந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்தா அவங்களுக்கு பெட்டரா இருக்கும் அப்படிங்கிறத அதை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை எனக்குள்ள நான் ஏற்படுத்திக்கிட்டு நான் அந்த மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்ட்லயே இறங்கிச்சேன். ஆஸ் அ சர்வீஸ் இன்ஜினியரா மார்க்கெட்டிங்ல இறங்கினதும் என்னுடைய வாஸ்க்கு ஒரு பிளஸ்ஸா தான் இருந்தது. அவருடைய ரெவென்யூவும் நல்லா ஜென்ரேட் ஆச்சு என் மூலமா. சரி, இருந்தாலும் ஒரு காலகட்டங்கள் வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் தனியா ஒரு சுதந்திர பறவையா இருக்கணுங்கிற வந்து என்னோட எண்ணத்தை அவர்கிட்ட சொன்னவங்க அவரு வெல்கம் பண்ணாரு. கண்டிப்பா நீ நல்லா பண்ணுவ. ஆனா எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம பிசினஸ்ன்னு வந்துச்சுன்னா என் பிசினஸ்க்கு அது வந்து என்னைக்குமே டபுளா இருக்கக்கூடாது. உன்னோட பிசினஸ் நீ செப்பரேட்டா இருக்கணும், நீ தனியா இருக்கணும், நான் தனியா இருக்கணும் அப்படின்னாரு. கண்டிப்பா அப்படின்னு எனக்கு என்னுடைய பிசினஸ் நான் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கா ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ஸா எனக்கு என்னுடைய கஸ்டமர் நானா கொண்டு ஒரு 5 கஸ்டமர் மட்டும் எனக்கு விட்டு கொடுங்க அப்படின்னு அவரும் பெருந்தன்மையா எனக்கு விட்டு கொடுத்தாரு. இன்னைக்கு அந்த 5 கஸ்டமர் தான் என்னுடைய கிட்டத்தட்ட ஒரு 5000க்கு மேல கஸ்டமரா இருக்கக்கூடிய ஒரு இதா நான் டெவலப் பண்ணியிருக்கேங்கிற பெருமையோட நான் சொல்லிக்க விரும்புறேன். மேலும் என்னுடைய இந்த கம்பெனியை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மறுபடியும் எனக்கு டாஸ்க்ஸ், என்னடா நம்ம கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம், ஃபினான்ஷியலா எப்படி நம்மளுக்கு வந்து பண்ண போறோம், கடன் வாங்கணுமா, இங்கே வாங்கணுமா, என்ன பண்றது, பணம் இல்லாம எப்படி பண்றது. அப்போ எனக்கு ஒரு யோசனை வந்துச்சு, நம்ம சிறிய முதலீட்டிலேயே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், என்ன நடக்குது இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கலான்னு எங்க அப்பா கிட்ட பேசினேன். அப்பா எனக்கு 30,000 ரூபாய் எனக்கு கடனா வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன். அப்பா எதுக்குடா கடனை, நான் தரேன் நீ பண்ணணும். இல்லப்பா எனக்கு வந்து நீ அந்த மணியோட வேல்யூ, அந்த பணத்தோட வேல்யூ தெரியணும்னா நீங்க எனக்கு கடனா கொடுத்தா அதை நான் சொன்ன டைமுக்கு நான் திருப்பி கொடுத்தா தான் அந்த மணியோட வேல்யூ எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு. சரி ரைட் ஓகே உன்னோட இஷ்யூ அப்படின்னு கொடுத்தாரு. நான் சொன்ன அந்த 6 மாச காலகட்டங்கள்ல அந்த பணத்தை ரிட்டர்ன் பண்ண நான். அதே மாதிரி ஸ்லோலி என்னுடைய டைம் பார்க்காம பிஸ்னஸை வந்து நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். நான் என்னுடைய அந்த 5 கஸ்டமர் அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த 5 கஸ்டமர் தான் என்னுடைய டூலா வந்து நான் எடுத்துக்க விரும்பினேன். அதாவது என்ன அப்படின்னா அந்த 5 கஸ்டமர்ஸ் வந்து என்னுடைய டெவலப்மெண்ட்ல அவங்களுடைய ஒரு முக்கிய பங்காயிருக்கு. எந்த மாதிரியான பங்கு அப்படின்னா அவங்களோட நீட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஏன்னா யூபிஎஸ் இண்டஸ்ட்ரியில என்னவா இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது, அதாவது இன்னைக்கு வந்து ஒரு ப்ராடக்டை வந்து ஈஸியா வித்தரலாம். நான் அது வித்ததுக்கு அப்புறம் சர்வீஸ் எப்படி கொடுக்குறாங்கிறது தான் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு டாஸ்க். அதாவது அந்த டைமிங்ல எப்படி கொடுக்குறாங்க பார்க்கணும், எவ்வளவு சீக்கிரமா அவங்க கொடுக்குறாங்க. இந்த நீட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் ஜாஸ்தியாக அப்போ எனக்கு இன்னும் மேன் பவர் ஏற்பட்டுச்சு. அந்த சமயம் நான் மேன் பவரும் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஸ்லோலி என்னுடைய பிசினஸ் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அடுத்ததான் சரி வேற அதர் பிசினஸ்லயும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்மளோட எஜுகேஷன் நம்மளோட லைனுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத வேற சில பிசினஸ்களை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். அதுல அதிக முதலீடு பண்ண நினைச்சேன். அதுல அதிக முதலீடு பண்ணி அதுல கிட்டத்தட்ட 30 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் லாஸ் பண்ணதுதான் உண்மை. ஏன்னா என்னுடைய முழு கவனம் அதுல இல்லை. என்னுடைய முழு கவனம் எதுல இருந்ததுன்னா என்னுடைய இந்த படிப்பு சார்ந்த பவர் இண்டஸ்ட்ரியில தான் வந்து முழு கவனம். என்ன நம்பி இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ்க்கு நம்ம நல்ல சர்வீஸ் கொடுக்கணுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருந்தது. என்னால முழு கான்சென்ட்ரேட் என்னால பண்ண முடியாது. அந்த பிசினஸ் எல்லாம் ஃபெயிலியர் ஆகி மறுபடியும் இந்த பிசினஸ்லயே நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நான் மறுபடியும் இறங்கி என்ன இன்னைக்கு மார்க்கெட் ரிசோர்சஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னு நியூ ப்ராடக்ட்ஸா ஏதாவது டெவலப் பண்றது, யூபிஎஸ்ல ஏதாவது வேற ஏதாவது கான்செப்ட்ல பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தோம். சோலார் ரினியூவபிள் எனர்ஜிஸ் வந்து சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர், சோலார் பவர் பிளான்ஸ் எல்லாம் உள்ள இறங்க ஆரம்பிச்சோம். எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரியும் 2012 வந்து நல்ல ஒரு நேஷனல் பவர் கட் இருக்கு. அந்த பவர் கட் வந்து நல்ல ஒரு பூமிங்கா இருந்தது. அந்த டைமை வந்து நம்ம கரெக்டாக நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்.
கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, யாராவது குறைந்த விலைக்கு கொண்டு போய் அவங்களுக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்தாலும் டெஃபினட்டா வாங்க மாட்டாங்க. இல்லைன்னா அவங்களுக்கு மேல இருக்கிற ஒரு ட்ரஸ்ட்டை நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகுறதுக்கு என்ன அப்படின்னா, ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட வந்து நம்ம ஒரு ட்ரஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணணும். அந்த ட்ரஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டா கஸ்டமர் நம்மளை விட்டு என்னைக்கும் எங்கேயும் வெளியில போக மாட்டாங்கிறது இது ஒரு நிதர்சனமான ஒரு உண்மை. இதை ப்ராக்டிக்கலா என்னுடைய ஃபீல்ட்லயும் நான் பார்த்துருக்கேன். இது போக அடுத்தது நம்ம பாத்தீங்க அப்படின்னா, என்னுடைய கஸ்டமரை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் என்னென்ன நாங்க பண்றோம். இதெல்லாம் நான் ஏன் என்னுடைய ஒரு பாதைகளை நான் சொல்லிட்டு வர்றேன் அப்படின்னா, நான் அடுத்தவங்களை பார்த்து சொல்றதை விட, அடுத்தவங்க அதை பண்ணாங்க இது பண்ணாங்கன்னு சொல்றதை விட, நான் சுயமா என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் மீட் பண்ணேன், எந்தெந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்தது, எந்த இது பிளஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நான் சொல்லுவேன். அதனாலதான் இந்த ஒரு டிஸ்கஷனும் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல விரும்புறேன். அடுத்ததா என்னுடைய கஸ்டமர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நார்மலா ஒரு பிசினஸ்க்கு ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரி சொல்றாங்க. What makes you differ from others? What makes you differ from others? நார்மலா வந்து ஒருத்தர் ஒரு சின்ன ஒரு நம்ம எக்ஸாம்பிள் பேசிக்கா ஒரு பொறிக்கிறக்காரர் நார்மல் ஒரு சின்ன பொறி தான், ஒரு 10 ரூபாய்க்கு ஒரு பொறி வாங்குறாங்க அப்படின்னா, ஒருத்தர் பொறி விற்கிறாரு, இன்னொருத்தரும் பொறி விற்கிறாரு, 2 பேருமே பொறி விற்கிறாங்க. நீங்க எந்த கடையில வேணாலும் நீங்க போய் பொறி வாங்கலாம், எந்த கடையில வேணாலும் போய் நீங்க பொறி வாங்கலாம். பட் ஆனா இந்த ஒரு வாட் மேக்ஸ் யூ டிஃபர் ஃப்ரம் அதர்ஸ், ஒரு பொறிக்கிறக்காரர் என்ன பண்றாரு, அடுத்தவங்களை காட்டிலும் நம்ம டிஃபர் பண்ணணும். அதுல சில வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் உள்ள நீ கொடுக்குறாங்க. அப்போ கஸ்டமரோட அட்ராக்ஷன் அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா, இவர் வந்து சம்திங் டிஃபர் பண்றாரு, அவரை காட்டிலும் இவர் டிஃபர் பண்றாருங்கிறது வந்து எடுத்துக்கிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய கஸ்டமர் பேஸ் வந்து அந்த இடத்துல இதைத்தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, மார்க்கெட்ல எல்லாருமே யூபிஎஸ் பேட்டரி விற்கிறாங்க, நம்மளும் யூபிஎஸ் பேட்டரி, நம்ம ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, பீரியாடிக்கல் செக்அப் வந்து ஃப்ரீ மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து மார்க்கெட்ல கொண்டு ஃப்ரீ மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிற மார்க்கெட்ல கொண்டு வந்தது ஃபர்ஸ்ட் கோயம்புத்தூர்ல. மற்றவங்களாம் பெய்டா தான் பண்ணிருக்காங்க. ஃப்ரீ மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தோம். ஃப்ரீ மெயின்டெனன்ஸ்னால கஸ்டமர் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியானாங்க. என்னுடைய இன்ஜினியர்ஸ் அந்த பீரியாடிக்கல் மெயின்டெனன்ஸ் டைம் கரெக்டா அந்த கஸ்டமரை போய் அட்டன் பண்றதுக்காக அதை நம்ம வந்து அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சோம். கரெக்டா அந்த மந்த் ஆச்சு அப்படின்னா என்னோட இன்ஜினியர்ஸ் அவங்க டோர் நாக் பண்ணுவாங்க, சார் வி ஹவ் கம் ஃபார் தி சர்வீஸ் ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு. அவங்களுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாயிரும், என்னடா அது வந்திருக்காங்கன்னு. ஆஃப்டர் ஒரு 1 இயருக்கு அப்புறம் அவங்களே கேட்க ஆரம்பிச்சிடுவோம், சார் மெயின்டெனன்ஸ் முடியுதுன்னு சொன்னாங்க, அடுத்தது நான் என்ன சார் பண்ணணும், இந்த சர்வீஸை நான் கண்டினியூ பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அவங்களே கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. சார் இதுக்கு ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அது மூலியமா நம்மளுக்கு ஒரு பிசினஸ் ரெவென்யூ ஜென்ரேட் ஆகும். இந்த மாதிரி படிப்படியா நம்ம சர்வீஸ் கொடுக்க நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட், கஸ்டமர் பேஸ் வந்து நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட் நல்லா இருக்கு. இது வந்து அடுத்ததா ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கு நான் சில விஷயங்கள் சொல்ல விரும்புறது, நான் படிச்சு நான் பார்த்த சில விஷயங்கள் நான் சொல்ல விரும்புறேன் இந்த இடத்துல. அதாவது நான் படிச்ச விஷயங்கள்ல எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்தை தான் நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கூட நான் பகிர்ந்துக்கணும். அதாவது 8 to be greatன்னு ஒரு புஸ்தகம். அந்த புஸ்தகத்தை வந்து ரிச்சர்ட் ஸ்டீஃபன் ஜான் சொல்லிட்டு ஒரு ஆத்தர் எழுதியிருக்காரு. அந்த புத்தகத்தை நான் படிச்சதுல இருந்து சில விஷயங்களை நான் எடுத்துக்கிட்டேன். அதை உங்க கூட நான் ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கு, ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு நான் பகிர்ந்துக்கணும்னு நான் விரும்புறேன். அதாவது ஒரு ரிச்சர்ட் ஸ்டீஃபன் ஜான் வந்து ஒரு டைம் வந்து விமானத்துல ஒரு பிசினஸ் மீட்டுக்காக பயணிச்சுட்டு இருக்காரு. அப்போ அவரோட ஒரு சக மாணவர் வந்து பயணிக்கிறாங்க. அவங்க இவர்கிட்ட பேச்சு கொடுக்கும்போது, சார் வாட் இஸ் யுவர் நேம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. மை செல்ஃப் ரிச்சர்ட் ஸ்டீஃபன் ஜான் அப்படிங்கிறாரு. நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னு ஐ அம் a business man அப்படிங்கிறாரு. ஆர் யூ a successful business man அப்படிங்கிறாரு. இவருக்கு சடனா வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா அப்படிங்கிற ஜெர்க் இருக்கிறது. எனக்கு சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் மேனான்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல, பட் நான் ஒரு மில்லியனர் அப்படிங்கிறாரு. மறுபடியும் அவங்க ஊரில் அந்த ஸ்டூடெண்ட் மறுபடியும் அவருக்கு கேள்வி கேட்டாங்க, சார் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்டா சக்சஸ் அட்டைன் பண்றதுக்கு நாங்க என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினை மறுபடியும் அவர்கிட்ட இருக்கிறாங்க.
அவருக்கு அதற்கான விளக்கத்தை வந்து அவரால் சரியா கொடுக்க முடியல. அந்த தருணத்துல அவரு சரி இந்த ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் மேனான்னு கேட்டுட்டாங்க, நான் சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் மேனா அப்படிங்கிற ஒரு ரிசர்ச்ல அவர் இறங்க ஆரம்பிக்கிறாரு. செமினார் போய் அட்டன் பண்றாரு. அதுல 500க்கும் மேற்பட்ட பிசினஸ் பீப்புளை சந்திக்கிறாரு. அவங்க கிட்ட எல்லார்கிட்டையுமே பர்சனலா நீங்க சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் மேனா, அதுல நீங்க என்னென்ன எதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட இருந்து எல்லா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கிறாரு. அந்த விஷயத்த நம்மளுக்கு அந்த புஸ்தகத்துல நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்றாரு. அதே நான் இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 8 திங்ஸை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டா நம்ம வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியும். ஒரு ஆண்டர்பிரனரா ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பா நம்மளால வந்து இருக்க முடியும். இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டார்ட் நாளைக்கு ஆண்டர்பிரனர். அதுல ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஷன். எந்த ஒரு வேலையுமே நம்ம பேஷன் இல்லாம நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம எடுத்துக்கணும். ஆல்வேஸ் அண்டர் அச்சீவர்ஸ் ஆர் சூப்பர் அச்சீவர்ஸ் சொல்லுவாங்க. என்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த அச்சீவ்மெண்ட்டோட ஒரு பேஷனோட நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டா அந்த விஷயம் நமக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுடைய ஜாபையும் சரி ஒர்க்கையும் சரி நம்ம என்னைக்குமே லவ் பண்ணணும். பேசிக் நம்ம பேசிட்டோம்னா டெஃபினட்டா நம்மளுடைய லைஃப் வந்து நம்மளுடைய பிசினஸும் சரி நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி ஒர்க் ஹார்ட். நம்மளுடைய வேலையில நம்ம ஒர்க் ஹார்ட் பண்ணோம்னா தான் நம்ம ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து நம்ம வந்து நல்ல ஒரு ஆண்டர்பிரனரா வர முடியும். அடுத்ததான் ஃபோக்கஸ். நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணாமே நம்ம அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து ஷார்ட் டைமா இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப வைடான ஒரு ஃபோக்கஸா தான் இருக்கும். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா டாமினோஸ் பீஸா எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம். டாமினோஸ் பீஸா, அந்த டாமினோஸ் பீஸாவோட அந்த ஓனரோட ஒரு கான்செப்ட் என்னன்னா செல்லிங். அவருடைய முழு கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீஸா மட்டும்தான் இருந்துச்சு. இன்னைக்கு நம்ம வந்து பீஸான்னா டாமினோஸ் தான் நம்ம மெயினா சொல்லுவோம். அப்போ அவருடைய ஃபோக்கஸ் இங்க இருந்தது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த ஒரு ப்ராடக்ட்ல தான் இருந்ததுனால அவருடைய டெவலப்மெண்ட் இன்னைக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு டெவலப்மெண்ட்டை நம்ம பார்க்கணும். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா புஷ். 4வது விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா புஷ். புஷ்ங்கிறது வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்மள தள்ளி விடுறது. இப்போ நான் பிசினஸ்க்கு என்டர் ஆகும்போது எனக்கு தள்ளி விடுறதுக்கு எனக்கு என்னுடைய கஸ்டமர்ஸ் இருந்தாங்க, என்னுடைய அப்பா இருந்தாரு, என்னுடைய பழைய பிசினஸ் ஓனர், என்னுடைய பிசினஸ் ஓனர் இருந்தாரு. இவங்க எல்லாம் எனக்கு புஷ் பண்ணங்காட்டி நான் கொஞ்சம் முன்ன வர முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு நடுப்பட்ட ஒரு காலம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு புஷ் பண்றதுக்கு யாருமே கிடையாது. நானாதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன நானே புஷ் பண்ணி நான் வர ஆரம்பிச்சேன். அதே மாதிரி நம்மள நாமே நம்ம புஷ் பண்ணி இன்னும் செஞ்சதுதான் வந்து என்னைக்குமே வந்து நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஷைனஸை நம்ம இதுல பிரேக் பண்ணணும். ஷைனஸை நம்ம பிரேக் பண்ணா மட்டும்தான் வந்து நம்ம வந்து அடுத்த நம்மளை புஷ் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் அந்த கஸ்டமர்கிட்ட நம்ம போறது, இவங்க கிட்ட அப்படிங்கிற இந்த ஷைனஸ் ஓப்பனா சொல்லணும்னா எனக்கே வந்து நிறைய ஷைனஸ் இருக்கு. ஷைனஸ் இன்னும் கிட்டத்தட்ட 20 வருஷமாயும் இன்னும் என்னோட ஷைனஸ் குறையல. இன்னும் நான் அதுக்கான ப்ராக்டிசஸ் வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி என்னோட ஷைனஸ் ஆரம்ப கட்ட காலங்கள்லாம் எனக்கு பேசுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் பேசணும்னு நினைப்பேன். ஆனா என்னோட வரிசை வரும்போது நான் மறுபடியும் பின்னால, ஏன்னா எனக்கு அது ஒரு ஷைனஸ் இருக்கு. ஒரு காலகட்டங்கள் வர வரதான் என்ன நானே திருத்திக்கணும்னு நினைச்சேன். நானே முன்ன வர ஆரம்பிச்சேன். முன்ன வந்து பேசதான் என்னோட திறமையும் எல்லாத்தையுமே நான் வளர்த்துட்டேன். அதே மாதிரி அடுத்ததா 5வது ஐடியாஸ். ஐடியாஸ்ன்னு எடுத்தோம்னா புது விதமான ப்ராடக்ட்ஸை வந்து நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபீல்ட்ல இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம புது அடுத்தது இன்னோவேட்டிவா என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல இருக்குங்கிறத நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணி அதுல ஒரு ஐடியாஸை கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டா நம்மளால வந்து முன்னே செல்ல முடியும். ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, அதாவது நார்மலா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியாஸ் இல்லாம எதையுமே பண்ண முடியாதுங்கிறதா இந்த எக்ஸாம்பிள். நம்ம நார்மலா பாத்தீங்கன்னா முதுகு சூரியனும் அப்படின்னா இது வச்சு நம்ம சொல்லி நார்மலா நம்மளுடைய பழக்கங்கள் நம்மளுக்கு எட்டாத சில இடங்கள்
அப்போ அதுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு குச்சி ஒண்ணு இன்வென்ட் பண்ணாங்க, ஒரு குச்சி ஒண்ணு வந்துச்சு, அந்த குச்சியோட டைப். இதெல்லாம் ஒரு கிரேட் ஐடியாஸ். அது மார்க்கெட் எந்த அளவுக்கு பூம் ஆகி நல்ல ஒரு சேல்ஸையும் வந்து அது பண்ணுச்சு. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான ஐடியாஸ் நம்ம ஃபீல்டு ரிலேட்டட் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணி அதை நோக்கி நமக்கு வந்து பயணிச்சோம் டெஃபினட்டா சக்சஸ் ரேஷியோ அதிகமாக தான் இருக்கு. அடுத்ததா இம்ப்ரூவ் நம்மளை நாமளே வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிறது. நான் ஆரம்பத்திலேயே சொல்றேன், ஒர்க் ஹார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டா நம்மளை நாமளே வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும். ஐடியாஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் வந்து நம்மளால இதை வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. அடுத்ததா சர்வ் த வேல்யூஸ். சர்வீஸ்ன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம பண்ணாலும் அதற்கான சர்வீஸை நம்ம கஸ்டமருக்கு கொடுக்கணும். கொடுத்தோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டா அதுலேயும் நம்மளுடைய சக்சஸ்ஃபுல் ரேஷியோ இருக்கு. அடுத்ததான் பெர்சிஸ்ட், கண்டினியூட்டி. இந்த கண்டினியூட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சக்சஸ் ரேஷியோ வந்து எதுவுமே ஓவர் நைட்ல நான் ஆரம்பிச்ச உடனே என்னுடைய சக்சஸ் ரேஷியோ வந்து நான் இன்னும் சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் என்ன சொல்லணும்னா இன்னும் அது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான் இருக்கு. இன்னும் நான் நிறைய பாதைகள் நான் கட்ட வேண்டியிருக்கு, நிறைய மைல் ஸ்டோன்ஸ் நான் ரீச் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. என்ன நானே இன்னும் நான் டெவலப் பண்ண வேண்டிய இடங்கள் நிறைய இருக்கு. அதனால என்னுடைய இந்த தொடர்ச்சி கடந்து கொண்டேதான் இருக்க வேண்டும். அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு சொல்றது என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே அடுத்ததா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்க உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. அடுத்து நம்ம எந்த ஃபீல்ட்ல நம்ம போகிறோம், எது ரிலேட்டடா நம்ம போறோம், நம்மளோட பேஷன் எது, நம்ம எதை நோக்கி எதுல நம்ம பேஷன் வச்சிருக்கோம், பேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்து அதை நோக்கி நம்ம போனோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டா சக்சஸ் இஷ்யூ நல்லா இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்கள் நான் சொல்லிட்டேன். தேங்க்ஸ் டு ஆல். தேங்க்ஸ் ஃபார் த கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி given to me. சரி, நன்றி, வணக்கம். எல்லாருமே ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் என்டர்பிரனர்ஸா வர என்னுடைய அபூர்வமான வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Thank you, sir. Thank you for taking your time to share your knowledge with us. Things work out best for those who make the best of how things work out. Now I would like to call upon Mrs. N. Pomari ma'am, Assistant Professor of Electronics and Communication Engineering, to propose a vote of thanks. I welcome you, ma'am. Sir, sorry to interrupt you. Sorry. Hello. Sir, சொல்லுங்க சார். ரைட். ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஜஸ்ட் நான் சொல்லிக்கக்கூடிய என்ன அப்படின்னா, இன்னைக்கு வந்து நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் ரெனவபிள் ரிசோர்சஸ்லையும் சரி, இந்த பவர் இண்டஸ்ட்ரியிலும் சரி, நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கு. டெஃபினட்டா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வேணுங்கிறவங்க நீங்க தொடர்பு கொள்ளுங்க. ரைட்டான பிளேஸ்க்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் என்ன டெஃபினட்டா as a past president of Coimbatore Association of UPS Solar Industries, definitely I could help you on that. Yeah, thank you so much. Thank you so much, ma'am. Happy evening to all. It is my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked hard to make this webinar grand success. On behalf of Department of ECE, first of all, my sincere thanks to our beloved correspondent, Madam Bharat Vidya Shiromani, Dr. Vasantha Sudhanandan ma'am, for making today's event a grand success. By His blessings and grace, you are able to make the event. Thank you, ma'am. Our sincere gratitude goes our college well-wisher, Mr. M.B. Devasigamani sir, for your rock-solid support system and encouragement. With your support, we are not able to excel. Thank you very much for joining this event. A special mention to our honorable principal, Dr. M. Ramesh sir, being the catalyst that inspired us to do our
best and stand as a pillar of power. With a deep sense of appreciation, we thank you your untiring efforts, sir. I give you really heartfelt vote of thanks to our chief guest, Mr. Yam Dashuddin, proprietor, Powerline Controls Coimbatore, who spends his busiest time gracing the occasion. Today we have the opportunity to hear your thoughts, and this is definitely encouraging us in our future events. Your thoughts have enlightened our minds and shown us a new path. Thanks, sir, for adorning the occasion and sharing your opinions today. Finally, I would like to thank my budding engineers. We have made this event happy with their impressive moments. The hard work of your days was evident in your act. All the events were very good and each of us present. Thank you, event coordinators, all Dr. Ma'am and Professor Dr. G. Ravikumar sir, and other staff members, teaching and non-teaching staff members who involved wholehearted support for this webinar. Once again, thank you all. Thank you so much.